स्वागत सुस्वागत आपण मानू ओडिया क्लास को। आज आम आलोचना करवा +3 ओडिया ऑनर्स सेकेंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 3 रो यूनिट 2 रे जे रही आधुनिक ओडिया साहित्यर स्रष्टा से आधुनिक ओडिया साहित्यर स्रष्टा मनक मध्य फकीर मोहन सेनापति अन्यतम। तांकरी आम जीवनी विषय पढ़ा ता सहित तांकर रचित पाठ्यपुस्तक ठारू आरंभ करी अनुवाद क्षुद्र गल्प उपन्यास काव्य कविता प्रबंध सबुकिछि आमे पढ़िबा। भिडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देख जहाँ फल कि फकीर मोहन सेनापति विषय रे टिकी निकी सबुकिछि जानी पारिबे। भिडियोटी भल लगिले शेष रे लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, अधिक रु अधिक मात्रा सांग साथी मानकु शेयर करिवे। वर्तमान आरंभ करिबा आजिर भिडियोटी जो रही व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति को नहीं। व्यासकवि फकीर मोहन 1843 ख्रीष्टाब्द जानुआरी मास मकर संक्रांति तिथि बालेश्वर जिल्लार मल्लिकासपुर ग्राम भूमिष्ठ होइथिले। फकीर मोहन सेनापति 1843 ख्रीष्टाब्द जानुआरी मास मकर संक्रांति तिथि बालेश्वर जिल्लार मल्लिकासपुर ग्राम जन्म होइथिले। तांको पितांको नाम लक्ष्मण सेनापति और मातांको नाम तुलसी देवी। तांको पितांकर नाम थिला लक्ष्मण सेनापति और मातांको नाम थिला तुलसी देवी। मात्र 1.5 वर्ष बयस पितांको 2.5 वर्ष बयस मातांको हराई से विधवा पितामही कुचिरा देवी द्वारा लालित पालित होइथिले। जेतेबेले तांको 1.5 वर्ष बयस होइथिला सेतेबेले से पितांको हरैथिले एवं 2.5 वर्ष बयस से मातांको हरैथिले। तापरे से विधवा पितामही कुचिला देवी द्वारा लालित पालित होइथिले। तांको पितृदत्त नाम थिला ब्रजमोहन। तांको पितांको द्वारा दिया जाइथिबा नाम थिला ब्रजमोहन। शैशवावस्थारे से सांघातिक भावरे रोगाक्रांत हेबारु तांको पितामही तांको बालेश्वर पीरंको ठारे समर्पण करिदेले। छोट समय से सांघातिक रोगरे आक्रांत होइथिले। फलरे पितामही तांको बालेश्वर पीरंकु अर्पण करि देइथिले। आरोग्य लाभ कला परे पितामहींको संकल्प रक्षा करी प्रति मोहरम तिथिरे तांको फकीर बेशरे सज्जित हेबाकु पडुथिला ओ एही कारणरू पितामही तांको नाम रखिथिले फकीर। भल हेबा परे पितामहींको संकल्प को रक्षा करी प्रति मोहरम तिथिरे तांको फकीर बेश धारण करिबाकु पडुथिला। एही कारणरू पितामही तांको फकीर नाम देइथिले। सेही दिन ठारू से ब्रजमोहन नाम परिवर्ते फकीर मोहन नाम रे परिचित हेले। सेही दिन ठारू से ब्रजमोहन नाम को छाड़ी फकीर मोहन नाम रे परिचित हेले। पिला दिनरू बहुदिन पर्यंत रोगाक्रांत थिबारु चाटशाळी रे विद्यारंभ कला बेलकु फकीर मोहन को 9 वर्ष बयस हो जाइथिला। छोट बेलू बहुदिन पर्यंत से रोगाक्रांत होइथिले। फलरे से जेतेबेले तांकर चाटशाळी रे विद्यारंभ कले सेतेबेलकु तांको 9 वर्ष हो जाइथिला। शोचनीय आर्थिक अवस्था हेतु से उच्च शिक्षारू वंचित थिले। अर्थर अभाव जोगु से उच्च शिक्षा करि पारि नथिले। पुणी पितामही तांको मात्र 13 वर्ष बयस विवाह बंधन रे छंदी देबारु परिवार पोषण पाई किछि उपार्जन उद्देश्य से एणे तेणे धाइले। पुणी जहा तो थिला से पढ़ी पारि नथिले, अल्प पढ़ी तापरे पुणी तांकर पितामही तांको 13 वर्ष जेतेबेले होइगला सेतेबेले तांको विवाह करई देले। विवाह होबा परे परिवार को पोषिबा पाई से किछि उपार्जन उद्देश्य रे अनेक स्थान बुलिले। तांको बड़ बापा बालेश्वर ठारे जहाजर ओझाल सिलाई कार्य रे ठिकादार थिले। तांकर बड़ बापा बालेश्वर जहाजर ओझाल सिलाई रे ठिकादार थिले। से फकीर मोहन को सेठारे हिसाब रखिबा कार्य रे नियुक्त करिदेले। तांकर बड़ बापा बालेश्वर जहाजर ओझाल सिलाई जो कार्य चलीथिला सेठारे फकीर मोहन को से हिसाब रखिबा कार्य रे लगाई देले।
ଏ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ କିଛି ଦିନ କଚେରୀରେ କାମ କଲେ। ଯେଉଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିସାବ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କଚେରୀରେ କିଛି ଦିନ କାମ କଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ମାସକୁ ମାତ୍ର 4 ଅଣା ବେତନ ଦେଇ ନ ପାରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କଚେରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ବାରବାଟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ମାସକୁ ମାତ୍ର 4 ଅଣା ବେତନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ତାହା ଦେଇ ନ ପାରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାସିକ ଦରମା 2.5 ଟଙ୍କାରେ। ତାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାସିକ 2.5 ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇକି। ପରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମାସିକ 10 ଟଙ୍କା ବେତନରେ 1871 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦରମା ମାସିକ 10 ଟଙ୍କା ନେଇ 1871 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେହି ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ଉଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ, ସେହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସହିତ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ଓ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 1868ରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ ବିମ୍ସ ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଫକୀରମୋହନ ନୀଳଗିରିର ଦେୱାନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇ 1871 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଫକୀରମୋହନ ନୀଳଗିରିର ଦେୱାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ 1871 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଡମପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଦେୱାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେୱାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଡମପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କର ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବାମଣ୍ଡା ରାଜ ଦରବାର ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାମଣ୍ଡା ରାଜ ଦରବାର ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ଉପାଧି ସେ ପାଇଥିଲେ। ଦେୱାନ ଚାକିରିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ସେ କିଛି ଦିନ କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଦେୱାନ ଚାକିରିରୁ ସେ ଅବସର ନେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ କଟକରେ ରହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କଟକଠାରେ ରହିବା ସମୟରେ ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କେତେକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। କ୍ରମେ ରାଧାନାଥ
ଗୌରୀଶଙ୍କର ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଧାନାଥ, ଗୌରୀଶଙ୍କର, ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରି ପକାଇଲା। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରି ପକାଇଲା। ଶେଷରେ ସେ 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍ ମାସ 14 ତାରିଖ ପୁଣ୍ୟ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା। 1866 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ବିଭାଗୀକରଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ପୁସ୍ତକ ଜୀବନଚରିତକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ହେବା ପରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତୋଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ହେଲା। ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଏକମ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯଥାକ୍ରମେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ 1870 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1871 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକରଣ, ଅଙ୍କମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଦେଖିବା। 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସଂକଳିତ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଦେଖିବା। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣଂ 1891 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହାର ଅନେକ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଏହାର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 1897 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ 1902 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଲଛମା 1901, ମାମୁଁ 1913 ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ 1915 ଉପନ୍ୟାସ ତିନୋଟିର ପ୍ରକାଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଦେଖିବା। 1907ରୁ 1908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ରଚିତ। ଏହା ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତାମାନ ପୁଷ୍ପମାଳା, ଉପହାର, ଅବସର ବାସରେ, ପୂଜାଫୁଲ, ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ସଂକଳିତ। ଜୀବନୀ ତାଙ୍କ ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ରଚିତ ଜୀବନୀ ଆତ୍ମଚରିତ 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖିବା। କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟର ମୁଖବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଆଲୋଚନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଫକୀରମୋହନ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସମୟରେ ରାଜପୁତ୍ରର ଇତିହାସ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଏହାର ମୁଦ୍ରିତ ରୂପ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଅନୁବାଦ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କାବ୍ୟ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ
ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।